Om Jananing Sharadang Deving Ramakrishnan Jagatgurum Padupadmitayo Sritva Pranamami Muhurmu. Dear brothers on the dais and Sumita ji, Professor Sumita Rai, I express my love and regards to you all. Revered Swamijis, my pranams to you all, and my love and affection to the younger brothers of our monastic order and the young brothers and sisters. I have been asked to speak in Bengali, and my non-Bengali speaking brothers and sisters may be in some difficulty in understanding my approach and my talk. I will come to help you at times, but I must speak out in Bengali proper. I want you to write down one beautiful message of Swamiji. Kindly do that. That I was before impure and now pure is wrong. That I was before impure and now pure is wrong. Full stop. Purity was already there in me. Full stop. Now, comma, that purity manifests itself through my good deeds. So divinity or purity does not come from outside. It is all within us. Through good deeds, we have to manifest that. In the Kathamrita, in the Gospel, Sri Ramakrishna said, Shuddha Man brings about Shuddha Buddhi, and from Shuddha Buddhi comes Shuddha Atma. Three are equal. It is an astounding statement, mind that. But where from the Shuddha Man would come? Only from good deeds. That has been the major contribution of Swamiji. Swamiji এই তত্ত্বটিকে আমাদের সামনে বৃহৎ আকারে উপস্থাপিত করেছেন। সেজন্য আমরা স্বামীজির কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। স্বামীজির আচ্ছা এটার বাংলাটা আমি বলে দিই। আগে অশুদ্ধ ছিলাম, এখন শুদ্ধ হচ্ছি তা নয়, পবিত্রতা ছিলই, এখন শুভ কর্মে তা প্রকাশিত হচ্ছে। You try to concentrate on this philosophy. Whether by doing your duty would make you pure, sacred or not, that is the great test. You yourself can take your test. And Swamiji's another statement, we have to become Vedantists and live the grand thought. The new cycle must see the masses living Vedanta, and this will have to come through women. So dear sisters, Swamiji has faith in you more than they had in the boys. Interesting. আমাদের বেদান্তের মহান ভাবকে বৈদান্তিক তত্ত্বে জীবনে পরিণত করতে হবে। এই নতুন যুগে জনসাধারণ বেদান্তের আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করবে, আর মেয়েদের দ্বারা এই কাজে পরিবর্তন আসবে।
Swamiji says, Shankaracharya also wanted to create a Vedantic society, but that society was not that ready at that time. That's why this has been picked up by Swamiji. Vedantic thought, the grand Vedantic thought, what is that? That this is all life is divine. Not only that, all matter is divine. If you want to know this wood, you have to know it with reference to yourself, because in its ultimate state, it cannot exist in space. It is going outside the space. That means it is becoming indivisible gradually. Where it has gone? This space? Tad Vishnu Paramang Padam Sada Pasyanti Shurayo Diviva Chakshuratatam. The Akash, that is the eye of that Virat Purush. Space is everywhere, and everywhere his eyes are there. Mind that. অপূর্ব জিনিস। তা এই স্পেস যখন নেই, কি আছে? Indivisibility আছে। So within space everything is divided, beyond space is undivided. So a particle of any sort, this, our body, you all as physical entities, you will go beyond this space ultimately. And where you have gone, including this wood, you have gone, this is scientifically proved, you have gone beyond state and they are unable to speak anything about its existence. They do not know, that's why it is called relative. This world, visible world is relative. And Swamiji says, the world you see, feel, this is all false. The world, the thing that you do not see is real. It is very, very important to note it, because that's particle, this wood in its last state, it has entered you, the prano. Swamiji in a letter says he has drawn one picture, 2 chambers. You have to conserve that. So the entire physical universe, material world, it is also divine. জীবনের মূলে আছে পবিত্রতা, আর জড়ের মূলেও আছে সেই পবিত্রতা। এবং সেই জন্যই তিনি বলছেন যে কেঁচো, the earthworm is Buddha involved, and Buddha is that earthworm evolved. এই কেঁচোরই পরিণত রূপ, কেঁচোর পরিণাম বুদ্ধ। এবং স্বামীজির ডারউইন থিওরি অফ ইভলিউশনের উপর আস্থা ছিল অল্প মাত্রায়। তিনি বলতেন যে Darwin's theory of evolution is half true, if not false. কারণ তিনি ডারউইন বলছেন যে from amoeba to man that is evolution. Now man is not the end product of the evolution. There is evolution still further after attaining the first human birth. প্রথম মনুষ্য জন্ম পাওয়ার পর ক্রুড হিউম্যান লাইফ আমরা পেয়েছি। সে ক্রুড হিউম্যান লাইফটাও কিন্তু আমাদের কাছে অত্যন্ত গৌরবের, দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাওয়া, শঙ্করাচার্য বলছেন। সেটাকেও সম্মান করতে হয়, কিন্তু সেটা ক্রুড লেভেলে আছে, তার ইভলিউশন হয়। কিসের ইভলিউশন? স্বামীজি বললেন এটাই হচ্ছে ইনভলিউশন, ক্রম অভিব্যক্তিবাদ, ক্রমশ অভিব্যক্ত হচ্ছে, নিজেকে ব্যক্ত করছে, শরীর থেকে মন, মন থেকে বুদ্ধি, বুদ্ধি থেকে আত্মা, গভীর ঘুমে আত্মার সঙ্গে এক হয়ে থাকি। সুতরাং তার ইনভলিউশন বা ক্রম অভিব্যক্তিবাদ, তার ডেফিনেশন তিনি দিচ্ছেন, ইট ইজ দ্য ইভলিউশন অফ দি ইনভলভড স্টেট অফ ডিভিনিটি। There is no rest till you attain divinity. That is it. So এই তত্ত্বের উপর, বেদান্ত তত্ত্বের উপর তিনি বলছেন যে সমাজ গঠন করতে হবে। এই সমাজ গঠন করতে গেলে পরে কোন পলিসি নিতে হবে, এই পলিসি অলরেডি নেওয়া আছে।
What has happened? তিনি বললেন যে we have to create a society with Vedantic concept of equity, freedom and sacredness of human personality. You write down freedom, equity, freedom and sacredness of human personality. Why these three only? Equity, freedom and sacredness of human personality? Because in the past, maybe 300 years ago, the French Revolution started this program of developing or rearranging society. That is called Renaissance. তাদের স্লোগান ছিল ইকুইটি, সাম্য, স্বাধীনতা এবং সৌভ্রাতৃত্ব। এবং স্বামীজি সে তিনটি রাখলেন, ইকুইটি রাখলেন, ফ্রিডম রাখলেন, কিন্তু কোয়ালিফাই করলেন, পরিবর্তিত করলেন তার অর্থ। আমাদের রেনেসাঁর ইকুইটির মূলে ছিল ধনসাম্য, ইকুইটি ইন ওয়েলথ। আর ফ্রিডম ছিল ফ্রিডম অফ স্পিচ অ্যান্ড ফ্যাটার্নিটি, ভাই 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 আমরা সবাই। কেন ভাই? আমার সেলফ ইন্টারেস্ট তোমার সেলফ ইন্টারেস্টের সঙ্গে যদি বাধে, অপোজ করে, তাহলে তুমি কি করবে? তুমি তো তাকে তার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, সৌভাতৃত্ব থাকবে না। So we have to go deep into the real existence of ours. That is, we live in divine. We are the divine, we live in the divine. And around me, everything is divine. We have to protect even the environment. We have to protect each and everyone. We have to protect the strong. We can also be strong. Mind that. এইভাবে স্বামীজি বললেন যে ফ্রিডম হলো আমাদের, ইট ইজ নট দ্য ফ্রিডম ফ্রম দি সেন্সেস, ইট ইজ ফ্রিডম অফ দি সেন্সেস। সেন্স অর্গানস আছে, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক। উই ডোন্ট সে দ্যাট গো, ইউ অল দিস সেন্স অর্গানস, ইউ গো অ্যান্ড এনজয় দ্য ওয়ার্ল্ড। দ্যাট ইজ মেকিং yourself free in enjoyment. That is not Swamiji's intention. Swamiji বলছেন not freedom from the sense of the senses, but freedom from the senses. বাসনা মুক্তি চাই, তার মধ্য দিয়ে এই বেদান্তিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবে। আর হবে ইকুইটি হবে। ওই ইকুইটি, আমরা সবাই সমান। We are all equal in divinity, in purity. Before that, there is no stop. Or sacredness of human personality. We are all divine being. এই তিনটি আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ গঠিত হলে প্রকৃত সাম্য মৈত্রী আসবে। সবাই পাবে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই পাঁচটা জিনিস। কি করে পাবে? সমাজটা সৎ হবে। কি করে পাবে এই জন্য আমাদের কর্মের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। গুড ওয়ার্ক, we have to do good always. প্রকৃত সাম্য আসবে, যাদের আছে তারা দেবে এবং প্রতিটি কর্মকে যজ্ঞে রূপান্তরিত করবেন। যজ্ঞাসীনস্পৃষ্ট, যজ্ঞের জন্যই আমাদের থাকতে হবে, যজ্ঞের জন্যই আমাদের কাজ করতে হবে, যজ্ঞ রূপে। আদর্শ সমাজ হবে সেইভাবে। এবং আমার প্রতিবেশী খেতে পাচ্ছে না, আমি খেয়ে যে ভালো আছি সেটা চলবে না, কারণ আমি তার সাথে সমান, এক। এই ইউনিটিটা, এই ইকুইটিটা আছে অ্যাট দি সেক্রেড লেভেল। এই নূতন আমাদের রেনেসাঁর পথপ্রদর্শক তিনি, এবং সেই রেনেসাঁ আসবে সেবাযোগে আশ্রয় করে, সেবাযোগকে আশ্রয় করে।
আমার এখানে একটা ঘটনা ঘটেছিল। এই নবজাগরণ কেন বাইরে হচ্ছে না, পৃথিবীর চারদিকে সবাই নবজাগরণের কথা বলছে, কেন হচ্ছে না? তা এডুকেশনের উপর আমি একটা সেমিনারে গিয়েছিলাম, আমাকে আহ্বান করা হয়েছিল বিশ্বভারতীতে। সেখানে সভাপতি ছিলেন প্রফেসর অম্লান দত্ত। আমি এডুকেশন বলতে গিয়ে বলেছিলাম যেটা আমরা সবাই বলি, যে ডিভিনিটি, রিলিজিয়ান ইজ দ্য কোর অফ এডুকেশন। স্বামীজি বলছেন এই মানুষকে ছেড়ে দিলে হবে না, মানুষের ভেতরে পরিবর্তন আনতে হবে। ক্রুড ম্যান উড বি given education and morality and ethics so that he can become the best of all men. নর থেকে নরোত্তমে যাত্রা, সেখানে এডুকেশন থাকবে, মোরালিটি থাকবে, এথিক্স থাকবে। কিন্তু দ্যাট ইজ নট অল, হি হ্যাজ টু বি এ ডিভাইন পারসন, নারায়ণ হতে হবে তাকে। এই আমাদের অভিযাত্রা। তা সেই জন্য আমরা বললাম যে রিলিজিয়ানের দরকার আছে। দ্যাট রিলিজিয়ান ইজ ডিভিনিটি হুইচ উই অল ফিল ইন ডিপ স্লিপ স্টেট। আমরা গভীর ঘুমে এই ডিভিনিটির সঙ্গে এক হয়ে থাকি। তা আমার বক্তৃতাতে তার খুশি হওয়ার কথা নয়। আপনারা সবাই জানেন তারা ছিলেন কট্টর হিউম্যান, বামপন্থী আর কি, র্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট। আর অম্লানবাবু কিছুদিন আগেও ওখানকার ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। প্রেসিডেন্সিয়াল স্পিচে যদি কেউ কিছু মন্তব্য করে তার প্রতিবাদ করা যায় না। অফ দি ডায়াস আমি তাকে বলেছিলাম যে স্যার, উই এক্সিস্ট ইন বডি ডিউরিং আওয়ার ওয়েকিং স্টেট, উই এক্সিস্ট ইন মাইন্ড অ্যান্ড ইন্টালেক্ট ইন ড্রিম স্টেট, বাট উই এক্সিস্ট, অর ইন হোয়াট উই এক্সিস্ট ইন ডিপ স্লিপ। আর ইউ ডেড? You cannot drag him to a debate on the road. তিনি কিছু বললেন না। আমি তাকে একটা কথা শুনিয়ে দিলাম যে ইন ডিপ স্লিপ স্টেট উই আর ওয়ান উইথ ব্রহ্মণ, এবং আপনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠিত একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। সেখানে আপনাকে আচার্যের আসনে বসে ব্রাহ্ম ফিলোসফি ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ ফেথ ইন দ্য ডিভাইন উইদিন, then how did you accept that job? কথাটা খুব কড়া লাগবে আপনাদের মনে, কিন্তু আমি তাকে বলেছিলাম দেখুন কি হয়েছিল। উদ্বোধন পত্রিকা সেপ্টেম্বর মাসের 2010 সালে আমাদের ইনস্টিটিউটে তিনি একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন মৃত্যুর মাত্র 5 দিন আগে। ক্যান ইউ ইমাজিন? Only 5 days before his death, he gave one speech, and সেই স্পিচটার নাম হচ্ছে চাই আরেকটি নবজাগরণ। গতানুগতিক পথ শিক্ষার, সেটাকে বর্জন করতে হবে এবং সেই শিক্ষাই গ্রহণ করতে হবে যা আমাদের ভেতরে একটা বিশেষ কোয়ালিটি। তিনি ডিভিনিটির কথা বলছেন না, বলবেনও না, আমরা জানি ডিভিনিটির কথা বলবেন না, বিশেষ কোয়ালিটিকে নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আপনারা পড়ে দেখবেন সেপ্টেম্বর ইস্যু 2010। এবং তিনি প্রচণ্ডভাবে বিরক্ত ছিলেন সেই সমাজ, এই সমাজ যেভাবে চলছে তার উপর। কীরকম? তিনি বলছেন যে আমার এক বন্ধুকে বললাম, ও হে, গড তো ডেড, গড ইজ ডেড, লং ডেড টু আস। এখন মার্কস ইজ অলসো ডেড। তো উই শ্যাড ফল ব্যাক আপন হোয়াট? এইটার মানে প্রাসঙ্গিকতা। নেগেটিভ চিন্তা স্বামীজি পছন্দ করতেন না। আপনারা এই যে স্বামীজির বেদান্তিক সোসাইটি তৈরির যে স্বপ্ন, এটাকে যদি মনে করেন যে প্রলাপের বাক্য, প্রলাপের মধ্যেই এর শেষ হবে, তা না। এটিকে অস্বীকার করা যাবে না। স্বামীজি চিরকাল আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবেন শুধু এই একটা জিনিসের জন্য,
আর এই জিনিসটা যদি সত্য হয়, তিনি যদি প্রাসঙ্গিক হন, তাহলে অনেক বস্তু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। অনেক মানুষ যাদের নিয়ে আমরা নাচানাচি করি তারা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে, এটা জেনে রাখবেন। তা এটা তো একটা গেল। স্বামীজি কিন্তু এই অবস্থায় আসতে আমাদের বলেছেন, তার জন্য একটা বড় জিনিস যেটাকে গ্রহণ করতে হবে সেটা হচ্ছে এডুকেশন এবং রিলিজিয়ান, এই দুটো সমন্বয় চাই। সমন্বয় চাই। অকুপেশন হ্যাজ টু বি দ্য মিটিং গ্রাউন্ড অফ হিউম্যান অ্যান্ড ডিভাইন। সম্যক জীবিকা, আমাদের সবচেয়ে বড় মূলধন হচ্ছে কর্ম। কর্মক্ষেত্রটিকে আমাদের ধর্মক্ষেত্রে রূপান্তরিত করতে হবে। এটা তো গেল। তার জন্য এডুকেশন এবং রিলিজিয়ানের যে সমন্বয় দরকার, কারণ এডুকেশন আমাদের দিচ্ছে প্রোডাকশন এফিসিয়েন্সি, আর আমাদের রিলিজিয়ান দেবে ক্যারেক্টার এফিসিয়েন্সি। এই দুটোর যোগ না হলে পরে সব সম্পদ আমাদের থাকলেও তার ডিস্ট্রিবিউশন হবে না। এই দুটির সমন্বয়ের কথা, এডুকেশন এবং রিলিজিয়ান। এবং আপনারা জানেন এডুকেশন has been defined by Swamiji as the manifestation of perfection already in man, and religion has been defined by Swamiji as manifestation of the divinity that is already in man. So perfection and divinity, এই দুটোর মধ্যে সমন্বয়ের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু তার আগে আমি বলি যে এই দুটো নিয়ে আমাদের নিজেদের বিবেক পরিষ্কার, তো বিবেক পরিষ্কার বলে তো মনে হয় না। কারণ আমি অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি, অনেক বড় বড় বক্তাকেও জিজ্ঞাসা করেছি যে এই যে পূর্ণতা এবং পবিত্রতা, রিলিজিয়ান, এডুকেশন অ্যান্ড রিলিজিয়ান, এই দুটোর মধ্যে এই যে পার্থক্য এই দুটো শব্দের ভেতরে, এটার ব্যাখ্যা করবেন? বললেও দুটো একই, এই দুটো একই। এবং এখানেও আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। অভিজ্ঞতাটা আমার কাছে একটা দিগদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি একটা বেহালার কলেজে তাদের গোল্ডেন জুবলিতে গেছিলাম ইনভাইটেড হয়ে, নরেন্দ্রপুর থেকে। তার ছেলেরা মেয়েরা দুজনে একসাথে গান গাইছিল, ইনগুরাল সং। আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো দহন ও দানে। এসব আছে না, আমার এই দেহখানি তুলে ধরো, তোমার দেবালয়ের আরতি করো, এইসব আছে। তা দেখলাম যে মিশ্র কণ্ঠস্বর, একদল বলছে পূর্ণ করো, একদল বলছে পূর্ণ করো। আমার বক্তৃতায় আমি তাদের জানিয়েছিলাম যে কোনটা ঠিক। বইটা খুলে দেখেছো তোমরা? একজন ছেলে, খুব চটপটে ছেলে, কিন্তু ওই রকমই সব, আমাকে বললো যে মহারাজ দুটোই হয়, পূর্ণও হবে পূর্ণও হবে। আমি বললাম হবে না, দুটোর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ আছে। এর মধ্যে স্বামীজির এডুকেশন এবং রিলিজিয়ানের ডেফিনেশন আছে। স্বামীজি এডুকেশনের ডেফিনেশন যখন দিচ্ছেন তখন ওই পূর্ণত্বের বিকাশ চাচ্ছেন, আর যখন রিলিজিয়ানের ডেফিনেশন দিচ্ছেন তখন পবিত্রতাকে বের করে আনতে বলছেন। দ্য পারফেকশন ইন এ পার্টিকুলার ফ্যাকাল্টি, ইট ইজ ডেভেলপমেন্ট অফ ফ্যাকাল্টি, পারফেকশন। যেমন কেউ ফুটবল খেলে, পেলে ফুটবল খেলেছেন, ফুটবল তার জীবনে এসেছে, লেখাপড়া হয়নি। শচীন তেন্ডুলকর লেখাপড়া করতে পারেনি, জীবনে ক্রিকেট এসেছে। রবীন্দ্রনাথের লেখাপড়া হয়নি, তার জীবনে সাহিত্য এসেছে। আমি বললাম ঠাকুরের জীবনে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে গড এসেছেন, তারও লেখাপড়া হয়নি। তা বলে কি তারা শিক্ষিত নন? ডেভেলপমেন্ট অফ ফ্যাকাল্টি, এই পূর্ণতা তাদের এসেছে সেই ফ্যাকাল্টিতে। কেউ গান শিখছেন, কেউ সেতার বাজনা শিখছেন, কত বিভিন্ন বিষয়ে আমরা নিজেদের তৈরি করে নিতে পারি, শিক্ষিত করতে পারি নিজেদের। কিন্তু এগুলো থাকলেই আমরা তাকে বলবো না যে তারা পবিত্র। আমরা কখনোই বলবো না যে আইনস্টাইন
was a God man. আমরা বলবো আইনস্টাইন was a good man, but we can't say he was a God man. তার জন্য যায় পবিত্রতা। সেই পবিত্রতা কীরকম? যেমন সোনাকে আগুনে পুড়িয়ে শুদ্ধ করা হয়, সেরকম এই পবিত্রতা আমাদের তপস্যার ফলে আসে। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ ওখানে বলছেন, এ জীবন পূর্ণ করো, পূর্ণ করো নয়, পূর্ণ করার মধ্যে শিক্ষার ব্যাপার আছে। এ জীবন পবিত্র করো, পূর্ণ করো, আমাকে পবিত্র করো, তার জন্য দহন দাও। অর্থাৎ ওই বুদ্ধের তপস্যা, শ্রীরামকৃষ্ণের তপস্যা, স্বামীজির তপস্যা, আমরা এই তপস্যার ভাবটা যেন আমাদের জীবনে জাগ্রত করে রাখি। এই দুটির সংমিশ্রণেই আমাদের জীবনে পূর্ণতা এবং পবিত্রতা আসে। এলে পর আমরা বেদান্ত সোসাইটি তৈরি করার পক্ষে উপযুক্ত হই। আমাদের এই মানব জীবন পতিত হয়ে আছে, চিরকাল ধরে তা থাকবে নয়, আবাদ করতে হবে, সে আমরা জানি। আমার সময় শেষ। একটা শেষ কথা বলি। শেষ কথাটি আশা করি আপনাদের মনে গাঁথা থাকবে, যে যুবক ভাই বোনেরা তারা ভাবেন অনেক সময় যে এই আমরা দেখছি সমাজটা পচে গলে নষ্ট হয়ে গেছে, এর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, একে ভালো করতে হবে, রিফর্ম করতে হবে। স্বামীজির কাছে রিফরমেশন ছিল না, স্বামীজির কাছে ছিল ট্রান্সফরমেশন। ওই যে ক্রুড ম্যান থেকে নারায়ণের তার রূপান্তরকরণ, এই হচ্ছে স্বামীজির বক্তব্য। তিনি চিৎকার করে বলেওছেন, অনেক কথা বলেছেন, যে আমি রিফর্মিস্ট নই, আমি সংস্কারক নই, সংস্কারকদের চেয়েও আমি অনেক বড়। তিনি চেয়েছিলেন মানুষের ভিতরে দেবত্বের জাগরণ হোক। আমরা ভাবি যে কুসংস্কার দূর করব, কুসংস্কারটা যখন দূর করতে যাবেন আপনারা ভাববেন যে সুসংস্কারটা কি। সেই সুসংস্কার আপনাদের নিজেদের জীবনে এনে তারপরে সমাজে অপারেশন করবেন। সমাজে অপারেশন করতে গেলে পরে সমাজ দেহ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। কেন এই চাতুর্বর্ণ্য হয়েছে, কেন আমাদের জীবনকে এই নানা রকম বিধিনিষেধ, যেটাকে আমরা বলি স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান, সেগুলো আছে কেন? সেগুলো হেসে উড়িয়ে দেবে কুসংস্কার বলে। তার আগে ওই জিনিসগুলোকে নিয়ে সমাজ কিভাবে এগিয়ে চলেছে সেটা দেখো। দেহের জ্ঞান থাকা দরকার। আর অস্ত্রোপচার যখন করতে যাচ্ছ তখন তোমাদের হাতটাও পবিত্র হবে, স্টেরিলাইজড হবে। কারণ ডাক্তার যখন আমাদের দেহে অপারেশন করেন তখন সেই ডাক্তারবাবুর হাতটা স্টেরিলাইজ থাকে, তার দেহ জ্ঞানটা পুরোপুরি থাকে। আমরাও সেই ডাক্তারদের মতো এই সমাজ দেহে অপারেশন করতে চাই, কিন্তু তার আগে সমাজ দেহ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকা দরকার। এবং আমাদের হাতগুলি এই বেদান্তিক আইডিয়া অফ ডিভিনিটি, বেদান্তিক আইডিয়া অফ এডুকেশন অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালিটি, এর দ্বারা পবিত্রীকৃত হতে হবে। আমি আপনাদের সকলকে শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করি।